ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानंकु प्रणाम। आज 15/7/2025 मसीहा स्वयं परम पिता परमात्मा मुरली महावाक्य आमे शुणुछे। आज आसतु से कौन प्रकृत रे सारा कथा कही ताकू मन दे शुणिबा, चिंतन मंथन करिबा। बाबा प्रथम टास्क देले कौन कहले तुम्हें 21 जन्म पाई पाठ पढ़ुछ। कंटारू फूल हेब, नररू नारायण हेब, दुख दुनिया सुख दुनिया को जीव, पुराणा दुनिया नुआ दुनिया को जीव। एथिपाई तुमको कौन करने को पड़िबो? तुमको बाबांकर ज्ञान शुणी शुणेबा को पड़िबो, दैवी गुण धारण करने को पड़िबो। आमर चेहरा चलन देव समान हेबाकू बाबा कहिले। बाबा कहिले केउं पिला मानकर बुद्धिर ताला खोलिनी तुमे आग जान। आमे तो बाबांकर बच्चा है जाइचे, आमे सब बड़े ज्ञान शुणुचे बुझुचे कहूचे, अन्य को बुझौचे, आत्मस्थिति रे रहुचे, जोग करुचे, तेणु आमर सबू ताला खोली जाइछे। तथापि बाबा कहिले जे जेउ माने श्रीमत उपरे चालुछंती, पतित पावन बाबा को याद करुछंती, जिए पाठ पढ़ुछंती तांको सह जोग लगौछंती। जिए आमको पाठ पढ़ौछंती, किए पाठ पढ़ौछंती? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान पाठ पढ़ुछंती, तांको सहित जिए जोग लगौछंती। पुणी जो माने सबु बेले भगवानकर साथी रे रहउछंती, सेई मानकर बुद्धिर ताला खोली जाइछे। बाबा कहिले एथुर आमे भाबिबा आमर बुद्धिर ताला खोलीची ना नाई। बाबा कहिले आमे अभ्यास करिबा। कौन अभ्यास करिया को बाबा आज कहिसंती? आत्मा रूपे तुमे भाई भाई एहीपरि आमे सब बेले अभ्यास करिबा। बाबांकठू शुणुछु बोली निश्चय मन रहिबो। आउ सब बेले आत्म अभिमानी स्थिति रे आमे पाठ पढ़िबा, देही अभिमानी होई। बाबा पढ़ौछंती, मु आत्मा मो कान द्वारा बाबांकर पाठ शुणुछि। एही भावना रे आमे पाठ पढ़िबा। बाबा कहिले केवल शिव बाबा को मन पकेले हेबनी, शिव बाबा को मन पकेले सुख धाम शांति धाम को जीव। पुणी सुख धाम को केमिति आसीबो? सेथिपाई पुणी अन्य किछि मन पकेबा को पड़िबो। कौन मन पकेबा? आमे स्वदर्शन चक्रधारी, आम आत्मा 84 जन्म रे केमिति सत्य जुग रे देवी देवता थिला, पुणी सत्यरु त्रेतया द्वापर कली होई वर्तमान शूद्र हेई जाइछि। देवतारू क्षत्रिय होई वैश्य होई शूद्र होई वर्तमान पुणी बाबांकर पाठ जानी संगम जुगरे ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण होइछे। ब्राह्मण स्व देवता ब्राह्मण हेइछे, पुणी सत्य जुगरे देवता हेबा। सेही कथा को भी आमे मन पकेबा। बाबा कहिले स्वदर्शन चक्रधारी हुआ। पुणी आउ कौन मन पकेबा? बाबा कहिले सबु बेले आमे नररू नारायण हेइचे बा हेबा, यही कथाटाକୁ भी आमे मनरे रखिबा। पुणी दैवी गुण धारण कले जाइकी आमे देवता हेई परिबा, एक कथा भी मने रखिबा। बाबा कहले यही सब कथा को तुम अभ्यास कर, मने पकाओ। केवल शिव बाबा को मने पकेले ये सब सुख धाम को तुम जाई परिबो नाही। तेणु ये सब कथा भी आमे मने पकेबा। पुणी बाबा कहले जी सबु धर्म वाला जिए जुआड़े जाउछंती तांकर फोटो चित्र सबु पूजा पाठ करुछंती। जेमती धरंतु ख्रिस्टियान माने जीशु ख्रिस्टंकर फोटो रखिछंती बा मूर्ति रखिछंती चर्च रे, सेठी पूजा पाठ करुछंती। सेही परी आमे निजको हिंदू बोली कहूचे, प्रकृत रे हिंदू बोली कौनसी धर्म नाही बाबा कहि दैछंती। आमे जो देवादेवी मानक पूजा करुचे सी किए आमे पर्यंत जानिने, केवल भक्ति रे गदगद होई पूजा करुचे। आमको बाबा कहिदेले जे प्रकृत रे आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्य जुग रे थिला, बाबा एबे ताकू स्थापन करुछंती। सेई धर्मावलंबी माने जो माने सेई धर्म रे अछंती बा देवी देवता होइछंती,
ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇପାର, ତୁମକୁ ବି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଦେବୋପମ ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେବତା ନୁହଁ। ଦେବତା କିଏ? ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବ, ସିଏ ଦେବତା ହେବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ବାବା ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସିଏ ପତିତ ନୁହନ୍ତି, ପାବନ। ଏ ପତିତ ଦୁନିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କର ଛାଇ ବି ଏଠି ପଡ଼ିବନି। ବାବା ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଭକ୍ତାତ୍ମା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ବା ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ତାମାନେ ସିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବାବାଙ୍କର ପାଠ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେବତା ବା ଦୈବୀବଂଶୀ ଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ହୋଇକି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇକି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ବୋଲି ଭାବିବା ବା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା। ଧର୍ମର ପତନ ହେଇଛି। ଧର୍ମ ମାନେ ଧାରଣା, ଯେହେତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକାର ଶାସନ ବା ବିକାର ରାବଣ ବିକାର ସବୁ ନିଜର ବିକାର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ତମଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବତା ଗୁଣକୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ, ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ବା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଦିନ ହେଲେ, ଦ୍ୱାପର କଳି ହେଲା ରାତି। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏମାନେ ଦିନ ହେଲେ, ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଇଏ ହେଲେ ରାତି। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ତମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ ମାନେ ତୁମେ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅ, ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ସତ୍ୟରୁ ତ୍ରେତୟା, ତ୍ରେତୟାରୁ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପରରୁ କଳି, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଶାନ୍ତିଧାମ। ପୁଣି ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ପତିତ ଶରୀର, ପତିତ ଆତ୍ମା, ପତିତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁ ପତିତ, ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ, ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା, ଇଏ ନାଟକ। ଇଏ ନାଟକରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଦେବତା ଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲି, ମୁଁ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି, ବୁଝିଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବତା ହେବି। ଏଇମିତି ଭାବନା ରଖିବା। ବାବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଗ କର, କିଏ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କର। ଏସବୁ ବାବା ଯେଉଁ ବତାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଳିବା। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଦୁନିଆ ତ ପୁରା ଖତମ ହେବନି ନା, ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆତ୍ମା ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବେ ଆତ୍ମାରେ, ସିଏ ଆତ୍ମା ପରଜନ୍ମରେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ରୋଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଭରଣ କରିବା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ବିନାଶ ହେଉନି। ସିଏ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ସିଏ ଅମର ପୁରକୁ ଯିବ।
ଏଇ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରେ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନିଏ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଯିବ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଭରଣ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଧାରଣ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଫୁଲରୁ କଣ୍ଟା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏତେ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଫୁଲ ଉପବନ, ସତ୍ୟଯୁଗ। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଭାଇ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଚାଲିଚଳନ ସେଇଭଳିଆ କର, ତା ସହିତ ପାଠ ବି ସେମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋର ଆତ୍ମା ଭାଇ, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ବୁଝୁ ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରହେ ବହୁ କାଳ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦଲାଲ ହେଇକି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଳଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଶିବ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁର ଅଧିକାରୀ ସେ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଲାଲ କିଏ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ଦଲାଲ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ସେ ସତ୍, ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣର ମାନେ ସବୁର ସିଏ ସାଗର। ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସିଏ ହେଲେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଆମର ଯଦି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଲୌକିକ ବାପା ଯଦି କାହାର କାରଖାନା କରିଛି, ମିଲ୍ କରିଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅର କେତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏୟା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେହଦ ପିତା, ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା, ପ୍ରକୃତ ଅବିନାଶୀ ବାପା ସିଏ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ବାବା ଆଜି କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ବାବା ଆସି ବିକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସାଗର। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବାବା ପ୍ରେମର ସାଗର, ଖୁସିର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବା ତମର। ମୁଁ ସବୁର ସାଗର ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ବା ତୁମେ ମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମ ସାଗର ବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ସାଗର କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାଗର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହୁଛେ ସତ, ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ରହୁନି। ବାବା ପୁଣି ଯେବେ ବିକାର ଭାବନାଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ପବିତ୍ର ରୁହ, ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଯିବ, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟିବ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସବୁ ଅଧା ଅଧା, ସତ୍ୟଯୁଗ, କଳିଯୁଗ, ମାନେ ଦିନ ଅଧା ରାତି ଅଧା, ବା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା 2500 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର କଳି 2500 ବର୍ଷ, ସବୁତକ 5000 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଛି, 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 4 ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 1250 ବର୍ଷ। ବାବା କହିଲେ ଟିକିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆକୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଋଷି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଳିକି ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲି ଆମର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଆଖି ଥିବାରୁ ସିନା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାର ହେଲା, ମୋର ପାପ ହେଲା, ଏ ଆଖି ରହିକି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଏଇ ସମୟର କଥା।
ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ବିକାର ହେଲା, କ୍ରିମିନାଲ ଆଇ ହେଲା, ତାହା ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମା ପତିତ ତ ଅଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ପତିତ ହେବ ବା ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବ। ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ କରିବା। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା କାଖେଇ ଜାକି ପକାଉଛେ। କାହିଁକି? ତାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ହସ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଫୁଲ ପରି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ତାପରେ ତା ମନରେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଭାବନା, ଅପବିତ୍ର କଥା ଆସୁଛି, ବିକାର କଥା ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ସଂସାର, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ପାଣି, ପବନ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅପବିତ୍ର, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଚଳିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମନ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କେହି ଆଖି ଖୋଳିକି କେବେ ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଖି ତାଡ଼ିକି। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟର କଥା। ଆମ ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବା। ବାବା କହିଲେ ପୁଣି ଯେ ଆମର ନିର୍ଲେପ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାରେ ଲେପ ଛେପ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ବି ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ ବା ଆମର ଚାଲିଛି, କସରତ ଚାଲିଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ? ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଆମର ବିକାରକୁ ଆମେ ଭସ୍ମ କରୁଛେ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେ ଅବିନାଶୀ, ତା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସତ ଯାହା ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ହେଇଛି ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରୁଛେ, କରିବା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପୁରା ରେକର୍ଡ଼, ଆଉ ତାର ସହିତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାନି, ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ବା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ କହିଦେଲେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଯିବା। ତାମାନେ ଆମର କେମିତି କର୍ମ ଖୋଲିବ, ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରାମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏ କଥାକୁ ବି ବାବା ସାବଧାନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ହେବା। ବାବା କହିଲେ ସେ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ତାକୁ ସେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ଅକର୍ମ, ଆଉ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ବିକର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଗହନ ଗତି। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ତ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, କେତୋଟି ମହାବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ବି ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା ଗୀତାରୁ ବାହାରୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଗୀତା ପାଠୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ କର୍ମର ଗହନ ଗତି ହେଉ ବା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ଗୀତା ପାଠୀମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ସବୁର ଗହନ ଗତି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତାଲା କେମିତି ଖୋଲୁଛି ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ବା ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ଭଗବାନ କିଏ ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଦେହଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୀତା।
ତାହା ହେଲେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ତୁମେ ତ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ସବୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ପାଳନ କର। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ବାବା ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆମେ ହେଉଛେ ସେଇ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାନି। କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝି ନିଜକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଡ୍ରାମା କହିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଛାଡ଼ିବାନି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା। ହେଲେ କେମିତି ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତ ହେବା? ବର୍ତ୍ତମାନ କି ସମୟ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ସମୟ। ସମୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ସମୟ। ଏବେ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରୋଜଗାର କରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସମୟ ଇଏ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସମୟ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ସମୟରେ? କୌଣସି ସମୟକୁ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ତାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିନାଶ ସମୟ ଆସିବ, ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଥିବା, କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସତର୍କ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏକ ବାବା, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସାକୁ ଆଧାର କରି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ କିନାରା କରି, ପତିତ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନ ରଖି ଆମେ ନିଜକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା? ସୁଖରେ ସମ୍ପନ୍ନ, ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିବା ଶକ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଯାଇକି ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ, କେତେ ମଧୁର ବାଣୀ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଆମେ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛେ। ବାବା ବି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା, ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଭାଗୀଦାରୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।